عالمی شہرت یافتہ لائبریری خدابخش لائبریری کو عام طور سے اردو ادب، اسلامی ثقافت و تاریخ اور نادر مخطوطات کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مگر کم لوگ جانتے ہیں کہ اس لائبریری میں اسلامک کے علاوہ ہندو مذہب کے نادر مخطوطات بھی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہاں رامائن ہے، مہا بھارت ہے، بھگوت گیتا جیسی کتاب ہے جو کئی سو سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ خدا بخش لائبریری کے بانی خدا بخش خان نے جب اس لائبریری کی بنیاد رکھی تو اس وقت ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ یہ لائبریری کسی مسلک یا مذہب تک محدود نہ رہے، بلکہ اس لائبریری سے بین المذاہب کو بڑھاوا دیا جائے۔ ہندوستان کے سارے مذہبوں، دھرموں، متوں اور مسلکوں کا مطالعہ بھی اس ادارے کی تہذیب میں شامل ہے، جس سے یہاں کی نسلیں ہندوستانی تہذیب کو منور کرتی رہیں۔ اس لیے خدا بخش خان نے سارے مذاہب اور ان سے متعلق علوم پر بڑا قیمتی ذخیرہ جمع کرتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا بخش لائبریری اپنے قلمی نسخوں، مخطوطات کے پیش نظر قیمتی خزانوں کے لیے ساری علمی دنیا میں احترام کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اس لائبریری میں دیگر زبانوں کی لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں عربی، اردو، فارسی اور اسلامک لٹریچر، اسلامک اسٹڈیز کے علاوہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ایسی کتابیں ہیں جو صوفزم پر ہیں، ہسٹری پہ ہیں، ہسٹری اینڈ کلچر آف انڈیا پر ہیں، ہندوستانی مذاہب پر ہیں، انڈین ریلیجنس پر ہیں، اور کلچر تو ہے ہی ہے، بھکتی موومنٹ ہے، لٹریچر ہے، ہندی لٹریچر، سنسکرت لٹریچر، اس کی تاریخ پر ہیں۔ غرض یہ کہ بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو یونیورسٹیز میں آج پڑھائے جا رہے ہیں۔ انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ یا بین المذاہب مفاہمہ خدا بخش لائبریری کے سلسلے مطبوعات کا بنیادی موضوع رہا، جس کے لیے ہندی الاصل مذاہب پر خصوصی توجہ رہی۔ اس ذیل میں یہاں اسلامی تہذیب و ثقافت کے علاوہ ہندو، جین، بدھ اور سکھ مذاہب پر اہم نادر مخطوطات موجود ہیں۔ یہاں 17ویں اور 18ویں صدی میں لکھی گئی ہندو مذہب کی اہم کتابیں محفوظ ہیں، جیسے 1778 عیسوی میں لکھی ہوئی رامائن، 1797 عیسوی میں لکھی گئی شریمد بھاگوت گیتا، 1800 عیسوی میں لکھی گئی تلسی کرت رامائن، 1805 عیسوی میں لکھی گئی بھاگوت گیتا جسے اردو میں سر اکبر لکھی گئی اپنشد کہا جاتا ہے، وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سونے کی پانی سے ورک کیا ہوا ہندو دیوی دیوتاؤں پر مشتمل کئی البم بھی موجود ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ 250 مینوسکرپٹس تو ہمارے ہاں ہندوازم پر موجود ہیں، جن میں قابل ذکر میں ابھی آپ کو بتاؤں رامائن اور مہا بھارت کے کچھ ایسے مینوسکرپٹس ہیں جن کی آپ تصویریں دیکھیں گے اور آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اس میں ایک شری رامائن ہے جو 1778 کی ہے، اس میں لگ بھگ 20 منیچر پینٹنگس ہیں۔ گیان دین سورنکار اس کے کاتب ہیں۔ پھر دوسرا مخطوطہ جو ہے وہ شریمد بھگوت گیتا ہے جو 18th سینچری کا ہے۔ اس کے اندر 15 پینٹنگس ہیں، خاص ڈیٹ اس کی 1797 ہے، جس میں پینٹنگس گولڈ کلر بہت یوز کیا گیا ہے اور جویلز سے تیار کیے جا رہے ہیں، کلرز روبیز اور سفائر سے جو یاقوت وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور شریمد بھگوت گیتا کا نسخہ ہے جو اردو میں ہے، بائی بھوپت کرت لکھا ہوا ہے۔ بھوپت اس کے رائٹر ہیں اور اس کے کاتب کا نام مل راج ہے۔ خدا بخش لائبریری میں ہندو مذہب کی نادر مخطوطات کے علاوہ یہاں سینکڑوں کتابیں مطبوعات کی شکل میں بھی موجود ہیں، جن میں ہندو دھرم بہار میں، عقائد ہندوواں، منوسمرتی اور ارتھ شاستر ہندو مخطوطات خدا بخش میں، ارجن گیتا، انتخاب مہا بھارت، چتر بھج، رامائن بالمیکی، کتاب در مذہب ہنوس، کنیا کاشی کھنڈ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ بات تو
सही है कि खुदा बख्श में उर्दू से लिटरेचर और अरबिक फारसी पर्शियन से लिटरेचर से संबंधित किताबें ज़्यादा हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदुइज्म से संबंधित या और दूसरे बौद्धिज्म जैनिज्म से संबंधित कोई किताबें नहीं हैं। अभी मैं देख कर यहाँ से निकल रहा हूँ, हिंदुइज्म वगैरह पर भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं यहाँ, जो उर्दू में भी ट्रांसलेटेड है, हिंदी में भी है। लेकिन चूँकि नाम ही खुदा बख्श लाइब्रेरी है तो बच्चे लोग कम इसको अवेल करते हैं। यहाँ सेना लाइब्रेरी वगैरह भी है पटना में, तो लोग वहाँ की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। जैसा कि मैं अभी जब बाहर निकल रहा हूँ देख के, मैं भी उर्दू से संबंधित कुछ लिटरेचर खोज रहा था, उसी के सिलसिले में मिला। तो हम लोगों से कहेंगे कि यहाँ भी अच्छी अच्छी किताबें हिंदी में भी है। अभी तो काउंटर पे ही गांधी से रिलेटेड काफ़ी सारे रखे हुए थे हिंदी में लिखी हुई किताबें। तो बट नेचुरल है कि ये केवल उर्दू का ही नहीं बल्कि हिंदी से भी उतना ही महत्व रखता है जितना उर्दू। डॉक्टर शाइस्ता बेदार कहती हैं कि आम तौर से लोग ये समझते हैं कि खुदा बख्श लाइब्रेरी में सिर्फ उर्दू और इस्लामी किताबों का ज़ख़ीरा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले तो हम लोगों ने एक बाकायदा एक कैटलॉग तैयार किया, इंट्रोडक्शंस हैं वो, जो हिंदुइज़्म पर हमारे यहाँ मैनुस्क्रिप्ट्स हैं खुदा बख्श लाइब्रेरी में। और मेरी नज़र में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी रही, वहाँ भी मैंने काम किया है 20 साल से ज़्यादा। तो वहाँ के और अपनी लाइब्रेरी खुदा बख्श लाइब्रेरी के मैनुस्क्रिप्ट्स का एक इंट्रोडक्शन तैयार कर दिया गया है, जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों ज़बानों में है, ताकि इस फील्ड में रिसर्चेस को प्रमोट किया जा सके। फिर हिंदुइज़्म पर एक किताब है अक़ायद हिंदुआन, ये लाइब्रेरी ने पब्लिश करी। दबिस्तान मज़ाहिब का मशहूर राइटर है मोहब्बत, ये उसकी किताब से सिलेक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। शाइस्ता बेदार तमाम मकतब फ़िक्र बिलखुसूस हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों से अपील करती हैं कि वो खुदा बख्श लाइब्रेरी आकर मुआयना करें कि यहाँ उनके काम की कितनी चीज़ें महफूज हैं, जिससे उन्हें अपने मजहब को समझने में मज़ीद मदद मिलेगी। मैं उनको यही पहले इनविटेशन दूंगी कि अगर वो पटना में हैं तो आएँ और आके लाइब्रेरी विज़िट करें, और यहाँ पर जो ऐसी रेयर बुक्स हैं और मैनुस्क्रिप्ट्स हैं रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ये इट इज़ हिंदुइज़्म आल्सो इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन इट, सिखिज़्म एंड बुद्धिज़्म भी इसमें इंक्लूडेड है। इस पे जो हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ लिटरेचर है और वर्क्स हैं और मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उसको आके देखें और जानें कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें प्रिजर्व की गई हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस पुरफतन माहौल में अवाम मजहबी किताबों से रिश्ता जोड़े, एक दूसरे के मजहबी किताबों का मुताला करें, ताकि एक दूसरे के तई दिलों में कुशादगी पैदा हो, फासले कम हो और गालिब की ज़बान में आदमी इंसान बनता जाए। खुदा बख्श लाइब्रेरी में हिंदू मजहब पर मखतूतात को इतने ही शौक़ और प्यार से रखा जाता है जैसा कि इस्लामी नुस्खों को। यहाँ ये जज्बा कि ये तेरा है वो मेरा है कतई काम नहीं करता, बल्कि यह ख्याल रहता है कि तमाम मज़ाहिब की विरासत को संभाल कर रखना है ताकि आने वाली नस्ल इन मखतूतात से फैज़याब हो सके। ETV भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।